जय जगन्नाथ पिला माने आज आम अष्टम श्रेणी साहित्य सुरय बहीर षष्ठ अध्याय एवं मध्य बंची गोदावरीश महापात्र रचित गल्प एवं बंची यही गल्पटी को पढ़ा। यही गल्पर शेष दुई धाड़ी गीतटी को प्रथम शुणा। जीवन थिले भाई पातिबा नहीं हाथ मनीष परी दिने मनीष होइबाता। जीवन थिले भाई पातिबा नहीं हाथ मनीष परी दिने मनीष होइबाता। जीवन थिले भाई पातिबा नहीं हाथ मनीष परी दिने मनीष होइबाता। ता पूर्व आम गोदावरीश महापात्र विषय टिके जानिबा। ये हूँ गाल्पिक गोदावरीश महापात्र फटचित्र। गोदावरीश महापात्र पुरी जिला अंतर्गत कुमारंग शासन में 1-10-1898 मसीह जन्मग्रहण करते। पिता नाम श्री दयानिधि महापात्र और माता नाम गेल्ही देवी। से एकाधार जड़े कवि, गाल्पिक, औपन्यासिक, अनुवादक, नाट्यकार, जीवनीकार एवं शिशु साहित्यक थिले। शिशु मान विषय अनेक साहित्य से रचना करछन्ति। से थिले जड़े स्वाधीन चेता स्पष्टवादी निर्भीक पुरुष। गोदावरीश महापात्र जड़े स्वाधीन चेता स्पष्टवादी निर्भीक पुरुष। स्पष्ट भाव से समाज को वार्ता देवा चाहूले। निर्भीक भय करूँ, निर्भय भाव निर्भीक भाव से रचना करुले एवं तांकर मत व्यक्त प्रकाश करुले। सत्यवादी आदर्श अनुप्राणित तांकर गाल्पिक आत्मा स्वच्छंद विचार को आदर्श कर पार्थिला। उत्कलमणि गोपबंधु जो प्रतिष्ठा करते सत्यवादी वन विद्यालय, से सत्यवादी आदर्श अनुप्राणित गोदावरीश महापात्र तांकर गाल्पिक आत्मा स्वच्छंद विचार को आदर्श कर पार्थिला। तांकर प्रत्येकटी लेखारे से सत्यवादी वन विद्यालय आदर्श परिप्रकाश होता है। पिला माने सामाजिक आर्थिक वैषम्य, सांस्कृतिक विरोधाभास प्रति सचेतन से थे। गाल्पिकंकर लेखनी थिला शाणित और तीक्ष्ण। ये सबू सामाजिक आर्थिक जो वैषम्य अच्छी, तारतम्य अच्छी, सांस्कृतिक किसी लोग संस्कृति को विरोध करती, ए विषय गाल्पिकंकर लेखनी थिला शाणित एवं तीक्ष्ण। अति सुंदर भाव ये सब से उपस्थापन करुले। तांकर अभिव्यक्ति सहज, सरल और विद्रूपात्मक। अति सुंदर भाव समाजर विभिन्न विषय को से उपस्थापन करुले। स्पष्ट, स्वच्छल, प्रभावशाली और हृदयस्पर्शी अभिव्यक्ति ही थिला तांकर सृजन आभिमुख्य। समाज तांकर प्रभाव थिला। तांकर लेखार गोटे स्वतंत्र प्रभाव थिला पाठकों उपरे। स्रष्टांक सृष्टि मध्य बंका और सीधा स्रष्टांक सृष्टि बुझेले गोदावरीश महापात्र क्यों क्यों पुस्तक सब रचना कर जोटा कालजायी पुस्तक अति सुंदर एवं लेखक मान जो आमर पाठक मान मध्य अति आदृत थिला। बंका और सीधा, कंटा और फूल, उठ कंकाल, हे मोर कलम, नीलमाष्टाणी अति सुंदर गल्प एक सामाजिक विषय पर आधारित। तुम बड़ हेल्ले पढ़व, अन्य क्लास सब अच्छी। एवं बंची मु दिने मंत्री थिले, यही सब तांकर जो पुस्तक अति पॉपुलर पुस्तक, जनाशुना पुस्तक एवं बहुत गुरुत्व बहन करे। एवं बंची गल्पटी गाल्पिकंकर एवं बंची गल्प संकलन आनित। आम जो विषयटी पढ़ा, ये जो विषयटी रही
ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଅଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ସେଇ ପୁସ୍ତକରୁ ଏଇଟା ଆସିଅଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଏଠି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପିଲାଦିନ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଟିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏହା ଥିଲା ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ମାଟି ମା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସମାଜର ସେବା କରିବା, ଏହିସବୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେଉଁ ଜୀବନୀ, ତାହା ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ସମାଜ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦର୍ଶ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ କିପରି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଭିମାନ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ମାଟି ମାର ସ୍ୱାଭିମାନ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ଏହାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ, ଏଠାରେ ବେଣୁଧର ଜଣେ ଚରିତ୍ର। ବେଣୁଧର ଜଣେ ଏଭଳି ଚରିତ୍ର, ଜୀବନରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ସେ ଛାଡ଼ିନି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନାଁ ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଛାଡ଼ିନି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ବେଣୁଧର କ'ଣ କରିବ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟରେ 1866 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅର୍ଥ ଭିକ୍ଷ ଅଭାବ, ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପାଇବେନି, ଚଳିବା ଦୁର୍ବିଷହ ହେଇଯାଏ। ବର୍ଷା ନଥାଏ, ଫସଲ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 1866 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ତ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଗଳ୍ପରେ। ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ବେଣୁଧର। ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ କେହି ଖାଇବାକୁ ପାଉନନ୍ତି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଉନନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ନାହିଁ, 2 ଦିନ ନାହିଁ, 5 ଦିନ ନାହିଁ, 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, ତଥାପି ଏମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଦେଖି, ନିଜର ସମ୍ମାନ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଦେଖି ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ, ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମାଗି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବେଣୁଧର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି କ'ଣ କରିବ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ବାହାରନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, ବେଣୁଧର ପିଣ୍ଡାରେ ତୁନି ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ। ଭାବେ, ଏତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ହାତ ପତେଇ ଠିଆ ହୋଇ ମାଗିବାଟା ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଇକିରି ହାତ ପତେଇକି ଠିଆ ହୋଇ ମାଗିବି, ମୋତେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। କିଏ? ବେଣୁଧର ଭାବୁଛି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଲୋକ ଥିବେ, ମୁଁ ଯାଇ ହାତ ପତେଇ ମାଗିବି, ଏଇଟା ମୋତେ କେବେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯେଉଁଦିନ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଦିନ ବେଣୁଧର କାନ୍ଥରେ ଲଟକାଇଥିବା ଚିରା କାମିଜାଟାକୁ ଦେହରେ ଗଳାଇ ଦେଇ ଖୁବ୍ ସାହସରେ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଦିନ ସେ ସାହସ କରିକି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। କାରଣ
घरे खाइबाकू नाही, परिवार सदस्य माने भोक उपास अच्छा, निजे मध्य भोक उपास अच्छा। तेणु दांड डेई बिल पड़िया डेई जितेबाला से बड़ बरगछ मूले पहुँचे से बसी पड़े, श्यामल पत्र गहल तले शीतल पवन टे पाई से आखि बुझी अनेक कथा भावे, घर बाहरी जाए किंतु जितेबाला से बड़ बरगछ मूले पहुँची जाए, से बड़ बरगछ मूले पहुँची गले टिके बसी पड़े, बसी पड़े से शीतल पवन, ठंडा ठंडा पवन, श्यामल पत्र गहल, आंब गछर जो गहलिया पत्र सबुज पत्र तले से छाई रे अति सुंदर लगे, आठी आखि बुझी दे, आखि बुझी अनेक कथा भावे, भावे से जीव केन्द्र द्वारे ठिया हेब, किपरि ठिया हेब, हाथ जोड़ब ना हाथ दुईटा दुई पाखु झुलाई रखिब। जड़े स्वाभिमान व्यक्ति जेतेबेले साहाय्य केन्द्र को जीव भावी घर तो बाहरी आसला किंतु सेठी किपरि भाव छिड़ा हे से तार चिंता अच्छी, तो लाज लगे केमिति छिड़ा हे, हाथ जोड़ब ना दुई हाथ को झुलाई रखिब, मुंड टेके नुआब ना मुंड को वीर दर्पे सीधा रखी ठिया हेब। जो ओडिशा जो उत्कलर संतान माने तांकर वीरत्व पई सारा भारत वर्ष रे सारा पृथ्वी रे तांकर ना अच्छी, सी आज कौन करिवो, मुंड टिके नुआईकरी छिड़ा हेब ना मुंड को वीर परि सीधा रखी ठिया हेब। ये दुर्दिन रे हसिब ना दुख रे मुह सुखाई करी चाहिए रहिब, कौन करिवो किछि से स्थिर करि पारला नाही। विचारे सेठी जे थिबे से जेबे चिन्हा लोक होइथिबे तेबे कौन करिया हबो। सबु बेले तांकर गोटे कथा चिंता रोचे, जदि चिन्हा लोक थिबे ताले कौन करिवा, जदि चिन्हा लोक थिबे निश्चित भाव खराब लगिवो। ये परिस्थिति रे एते आदर्शर व्यक्तित्व कथा कहूथिबा, देश मातृकार कथा कहूथिबा, ओडिशा जातिर कथा कहूथिबा व्यक्ति आज भिक्षा मागिया को आसी, तेणु वेणुधर बसी बसी विचारी विचारी चिंता करुछि। सूर्य मुंड उपर को उठे, सूर्य मुंड उपर को उठे, तार भावना शेष हुए ना, से गछ मूले घर बाहरी जाई से गछ मूले बसी चिंता करी करी बहुत समय हो जाए, सूर्य मुंड उपर को उठी जाए तथापि तार भावना शेष हुए ना। से जनशून्य बिलमाल भितर अर्थात सेठी लोक के न से बिल भितर से केवल गछ गुड़िक था, गछमाल गछ केवल बिलमाल भितर गछ डाल जिते दीटा गुंडुची मूषा चें चें शब्द करी ए डालू से डाल को धाँती किंबा कुआ कोइली राबी उठती, से आंठू उपर मुंड उठाई आखि फिटाए, किंतु देखे से नीतिदिन संसार ताहारी आगे से जो मुंड उठेकरी आखि फिटाए देखे से सबुदिन संसार, सबुदिन अर्थात से घर को गले देखिबो खाद्य नाही, समस्त उपवास अच्छा, कौन करिवो। दूरर मरीचिका, दूरर मरीचिका पानी परी भासी जाए। मरीचिका अर्थात आमे बेले बेले खरा दिने रास्ता रे दूर को अनेबा देखा रास्ता ऊपर पानी बहिला भरी जना पड़े, रास्ता ऊपर पानी बही गला परी जना पड़े, किंतु वास्तव रे पाखक गले देखा जाए सेठी पानी न थाए, ताकू कहते मरीचिका। तार आशा ठीक से परी दूर को बही जाए, मुह बुलाई देखे दूर रे गछ गहल रे सरेई गाँ, दूर रे गछ गहल रे सरेई गाँ, गोटे गाँ ना हूँ सरेई, से गोटे चाल उपर गोटे जातीय पताका, ताहारी तले स्वेच्छासेवक, देश सेवक, मातृपूजक, जननायक, दरिद्र साथी जी कहीं चाउल धरी बांटिया को बसी थे बोले मन करे। से भावे से गाँ तांकर जो गाँटा अच्छी तांकर जो घर अच्छी चाल उपर गोटे जातीय पताका लगी, देश मातृकार पताका, देश को भल पाउथिबार प्रतीक, तारी तले स्वेच्छासेवक, देश सेवक, मातृपूजक, जननायक
दरिद्र साथी जी कहीं चाउल धरी बांटा बसी थे बोली मना करे। अन्य आड़े मुह बोले देखे सेहीपरि गुड़ाए गछ गहल बागल पड़ा। अन्य आड़े मुह बोलिक देखे सेमती गुड़ाए गछ गहल आउ गोटे गाँ देखा बागल पड़ा। तार भितर गोटे छोट चाल घर। से चाल घर भितर केतोटी प्राणी क्या पेटर अन्न ना कि क्या मुहर हस ना। दिने नुहे दुई दिन नुहे 5 दिन है से कुड़िया तले चुली जली ना। से भितर अईठा पड़ी ना। घरे तो चाउल ना रोषे है ना। परिवार सदस्य कई खाई ना। तेणु पिला माने जदि कई खाई ना अईठा पड़ो केमती। से गाल्पिक कहते दिने नुहे 2 दिन नुहे 5 दिन है कुड़िया तले चुली जली ना। घरे तो चाउल ना चुली केमती जलिब। से भितर अईठा पड़ी ना। ये कथा भाविला बेले से पुणी आखि बुझी दिए। मात्र निज भितर से देखे आउ गोटे जगत कि सुंदर कि जीवनमय जगत कि सुंदर कि जीवनमय जगत। से भितरे वेणुधर बोली 17 वर्ष युवक केते खेलिला केते हसी हसेला केते नाची नचेला। से गला घर छाड़ी पाठ पढ़ा। तार पिला बेल कथा मन पड़ुछि। से केते खेलिला केते हसिला केते हसेला केते नाचिला नचेला। शेषरे घर छाड़ी पाठ पढ़ा गला। जोठारे देवता मनीषर साक्षी जोठारे देवता मनीषर साक्षी से से पाठ पढ़ला। अर्थात जो सत्यवादी वन विद्यालय देवता परी लोक थिले देवतुल्य व्यक्ति थिले। उत्कलमणि गोपबंधु दास आचार्य हरिहर नीलकंठ एमाने जो सत्यवादी वन विद्यालय जो मैंने आचार्य थिले से माने देवतुल्य व्यक्ति थिले। देवता भली गुरु से थिले। सेठारे से पाठ पढ़ेला। किए से पाठ पढ़ला मोर वेणुधर से पाठ पढ़ले। पाठ पढ़ी पढ़ी से भाविला से जागिब देश को जगेब। से निजे जागिब अर्थात से निजे बुझीब निजे सचेतन हब एवं सारा दुनियार लोक को सचेतन करेब। यही कथा से भाविला। बर्तमान एवं देखा साहाय्य केन्द्र गोटे दृश्य। लोक मैंने साहाय्य नापी धाड़ी रे छिड़ा होती किंतु वेणुधर गछ मूल छिड़ा ही रही भावुच जीवी ना जीवी नहीं। तेणु वेणुधर आखि पड़ा देखिला पुणी से आखि आगे पुराणा संसार से भंगारुजा संसार भितर तार पाठ पढ़ा अकाल शेष हो परिवार दयनीय अवस्था आर्थिक अनाटन भितर से पाठ पढ़िया जाइए एवं ता भितर से भंगारुजा संसार भितर तार पाठ पढ़ा शेष हो जाइए। से निराश संसार भितर तार आशार झरणा सुखी आसी। जीवन में जो आशा समस्त थाए तांकर जो आशा थिला से आशार झरणा सुखी आसी। प्राणर रस मरी जाइए। से आसी भिक मागी केतोटी प्राणी को पोषिब बोली। से कौन पाई आसी परिवार सदस्य भोकरे अछंती खाइया को पाई नहांती निजे मध्य उपास अछंती। तेणु साहाय्य केन्द्र को आसिक किसी साहाय्य नहीं किसी खाद्य नहीं परिवार रे पहुँचेले रोषे हम पिला माने खाद्य खाइब। पिला मानक पई खाद्य जोगाड़ करने से आसी। वेणुधर पारिला नहीं। वेणुधर पारिला नहीं। बरगछ मूले ठिया होई मुह बुलेला गाँ आड़ ना मु एपरी भाव में जाई भिक मागिबाटा सुंदर हेब ना। घर आसी भिक मागिया किंतु छिड़ा होती गछ मूले
ପୁଣି ଗାଁକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କେହି ଯେତେବେଳେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକାକୀ ଗଲେ ସେମାନେ ମନେ କରିବେ କ'ଣ? ବରଂ ଗହଳି ଭିତରେ ପଶି କାନି ପତେଇ ମାଗିଦେଲେ ଚଳିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଏକା ଏକା ଯିବି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ମୋର ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ଯଦି ଗହଳି ଥିବ, ଅଧିକ ଲୋକ ଥିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇ କାନି ପତେ ମାଗିଦେବି, କେହି ମୋତେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ବେଣୁଧର କ'ଣ କରିବ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ ଗଲା, 8 ଦିନ ଗଲା। ଦିନ ସତେ ଅବା ପାଣି ପରି ବହିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସେଇ ସୁଅରେ ତା ନିଜ ଗାଁର ଶହ ଶହ ପ୍ରାଣୀ ଭାସି ଭାସି ପେଟ ଦେଖେଇ, କଙ୍କାଳ ଦେଖାଇ, କାନି ଦେଖେଇ ଯାଇ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସିରେଇ ଗାଁର ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ର ଦୁଆରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପେଟ ଦେଖେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ଲୋକମାନେ କଷି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ, କଙ୍କାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି, ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ, ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇବାରୁ ଶରୀର ରୁଗ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି, ପେଟ ପଶି ଯାଇଛି। କଙ୍କାଳ ଦେଖେଇ, କାନି ଦେଖେଇ ସେମାନେ ସିରେଇ ଗାଁର ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ର ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ମୁଠାଏ, ତାହା ସିଝେଇ ବି ଖାଇବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉନି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରବଳ ଭୋକ, ଅନେକ ଦିନର ଭୋକକୁ ଚାପିକି ରଖାଯାଇଛି। କିଛି ମିଳିଲେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଉଳ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ, ସିଝେଇବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଖରାବେଳେ ତଳ ତାତି ଓ ଉପର ତାତି ଭିତରେ ମଝିରେ ଯେ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ତାତି ଉଠୁଛି। ପିଲାମାନେ, ଖରା ଦିନ, ଖରାବେଳେ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ତଳ ତାତି ଉପର ତାତି, ତା ମଝିରେ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ, କ୍ଷୁଧାରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛି, ଭୋକରେ ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ତାତି ଉଠୁଛି, ତାହା ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୁଠା ମୁଠା ଚାଉଳ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ପାଟି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଣୁଧର ଘରକୁ ଫେରି ଆଇଲା। ଏପରି ଦିନେ ନୁହେଁ, 10 ଦିନ ଯାଇ 10 ଦିନ ଫେରିଲା। ବେଣୁଧର ପ୍ରତିଦିନ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ନୁହେଁ, 2 ଦିନ ନୁହେଁ, 5 ଦିନ ନୁହେଁ, 10 ଦିନ ଯାଇକରି 10 ଦିନ ଫେରି ଆସିଲେ। ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି, ମାତ୍ର ବେଣୁଧରର କଥା ସୀମା ପାର ହେଇଗଲା। ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ଦିନେ, 2 ଦିନ, 4 ଦିନ, 5 ଦିନ, କେତେ ଦିନ ଉପବାସ ରହିପାରିବ? 10 ଦିନ ଯାଇକରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ, ଆଉ ଭୋକ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ସୀମା ଯେତେବେଳେ ପାର ହୋଇଗଲା, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଖୁଦ କଣିକାଟିଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କି ସୀମା ଭିତରେ ଆଉ ରହିହବ? ସେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖିହବ? ଶେଷରେ ଦିନେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ହାଜର ହେଲେ। ଶେଷରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆମର ଦୃଶ୍ୟ 2, ସିରେଇ ଗାଁର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ବେଣୁଧର ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରାକ୍ଷସର ତାହା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯାଦୁଘର। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ ହେଇଛି, ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡା ମିଳୁନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ସିରେଇ ଗାଁର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରାକ୍ଷସର ତାହା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯାଦୁଘର। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିରାଟ ପଥର ସ୍ତୂପ ଉପରେ ପତିତ ପାବନ ଉଡୁଛି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିରାଟ ପଥର ସ୍ତୂପ ଉପରେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡୁଛି, ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ବାନା, ପତିତ ଜନକୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଉଡ଼ାଇ ଅଛି ପତାକା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ଉଡୁଛି, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଫରଫର ହେଇକରି ଉଡୁଛି। ସେଇ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନରନାରୀଙ୍କ ବିକଳ ଧ୍ୱନି ସେତେବେଳେ ସିରେଇରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସିରେଇରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବେଣୁଧରର ଗାଁ। ଯେଉଁ ଦେଶର ମଣିଷର ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବତା ବାଟ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କଥା ଅଛି। ଯେଉଁ ଦେଶର ମଣିଷର ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ଏଇ ଭାରତବର୍ଷ ଏତେ ସୁନ୍ଦର,
ମଣିଷ ତ ମଣିଷ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏଠି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମତ୍ସ୍ୟ କୁର୍ମ ବରାହସ୍ୟ ନରସିଂହସ୍ଥ ବାମନ ରାମ ରାମଶ୍ଚ କୃଷ୍ଣଶ୍ଚ ବୁଦ୍ଧ କଳିକିଶ୍ଚ ତେ ଦଶ। ଏଇ ଭାରତ ଭୂମି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦେଶ, ରାମଙ୍କର ଦେଶ। ଏଇଠି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ମାଟିରେ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଦେଶର ମଣିଷର ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବତା ବାଟ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କଥା ଅଛି। ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ସେଇ ଭୂମିର ପରମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉତ୍କଳମଣି ସେଇଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯେ କି ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ସେଇ ଭୂମିର ପରମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଯାହାର ହୃଦୟ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ସେ ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ଧରି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସିରେଇ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ମଶାଣୀ କହିଲେ ଚଳେ। ମଶାଣୀ ମାନେ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇଛି, ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିରେଇରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିରେଇ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ମଶାଣୀ କହିଲେ ଚଳେ। ଦରମରା ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠାରେ ମରିବେ କି ଯିବେ ଠିକ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଭୋକ ଉପାସରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମରିବେ କି ବଞ୍ଚିବେ ଠିକ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ। କାହା ଆଖିରେ ଜ୍ୟୋତି ନଥିଲା, କାହା ମୁହଁରେ ହସ ନଥିଲା, କାହା ପାଦରେ ବଳ ନଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ତ ଅଭାବ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ନଥାଏ, ଆଖିରେ ଜ୍ୟୋତି ଆସିବ କୋଉଠୁ, ମୁହଁରେ ହସ କୋଉଠୁ ଆସିବ, ପାଦରେ ବଳ କୋଉଠୁ ଆସିବ? କାହା ପେଟରେ ଅନ୍ନ ନଥିଲା କି କାହା କୋଠିରେ କନା ନଥିଲା, ପିନ୍ଧିବାକୁ ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ଥିଲା କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିକଟ ସ୍ୱର, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ, ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ, ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ। ବେଣୁଧର ସେଇ ଭିତରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା। ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତାର କାନ ତାବଡ଼ା ପଡ଼ିଗଲା। କୋଉ ଶବ୍ଦ? ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଦିଅ 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 କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକିରି ତାର କାନ ତାବଡ଼ା ପଡ଼ିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ଜାତି ଦିନେ ସାରା ଭାରତରେ, କାହିଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନାଁ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ଆଦି ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧନୀ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବେଶ ନାଁ କରିଛି, ସେଇ ଉତ୍କଳର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତା ଆଖିକି ଜାଳୁ ଜାଳୁଆ ଦିଶିଲା। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହାହାକାର ଚାଲିଛି, ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତା ଆଖିକି ଜାଳୁ ଜାଳୁଆ ଦେଖାଗଲା। ସେ ସେଇ ଭିତରେ ଜଣେ ହୋଇ ଠିଆ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ନାହିଁ। ମନେ କଲା ଲୋକଲୋଚନ ଅଗୋଚରରେ କେଉଁଠି ସେ ମିଶିଯାଆନ୍ତା କି, କେଉଁଠି ସେ ଆପଣାର ମୁହଁଟା ଲୁଚାଇ ଠିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତା କି, ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ନିଜକୁ ହଜାଇକିରି ନିଜକୁ ହରେଇ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ନିଜକୁ ପାଗଳ କରିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଏଇଭଳି ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବରଂ ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତେ,
ଲୋକଲୋଚନରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲେ। କାହାର ସ୍ନେହ ପାଳିତ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ପଥର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ି ଖାଲି ଦେଖିଲା, ତାକୁ ଦିଶିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ବିରାଟ ଜାତି ହଠାତ୍ କିପରି ଭିକାରୀ ପାଲଟିଗଲା। ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ, ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଦିନେ ଧନୀ ଥିଲା, ତାର ବୀରତ୍ୱ, ତାର କଳା, ତା ଚାତୁରୀ ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପରିଚିତ ଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ବିରାଟ ଜାତି ହଠାତ୍ କିପରି ଭିକାରୀ ହେଇଗଲା। ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ଜାତିଟା କିପରି ଅପମାନ ବରଣ କରିନେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବାଟ କିପରି ସେ ଭୁଲି ଆସିଲା। ଯେଉଁ ଜାତି ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ସେ ଜାତି କିଭଳି ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ପଳେଇଲା, ବାଟ ବଣା ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଦିଶିଲା ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରଭାତ ଅବସରରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଏକ ସକାଳ ବା ପ୍ରଭାତ ଅବସରରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଚିରଶ୍ୟାମଳ ବକୁଳ ଛୁରିଆନା ମୂଳେ ଶହ ଶହ ତରୁଣ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ମଞ୍ଜି ପୋତା ଯାଇଥିଲା, ତାହା କ'ଣ ଶେଷକୁ ବଢ଼ି ଉଠିଲା ଏଇ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ? ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଚିରଶ୍ୟାମଳ ବକୁଳ ଛୁରିଆନା ମୂଳରେ ଶହ ଶହ ତରୁଣ ପ୍ରାଣ, ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସେଇଠି ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ମଞ୍ଜି ପୋତା ଯାଇଥିଲା, ତାହା କ'ଣ ଶେଷକୁ ବଢ଼ି ଉଠିଲା ଏକ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ? ବେଣୁଧର କ'ଣ ଶେଷରେ ଏଇଆ ହେବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା? ବେଣୁଧର କ'ଣ ଶେଷରେ ଏଇଆ ହେବ ବୋଲି ବହି ବସ୍ତାନି ଧରିଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଏଇ ଶିକ୍ଷା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା? ବେଣୁଧର ସେଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଖୋଜିଲା। ତାର ଆଖି ରହିଲା ଭିତରେ, ତାର ମନ ରହିଲା ଭିତରେ, ତାର ଭାବନା ରହିଲା ଭିତରେ, ତାର ଶରୀରଟା କେବଳ ସିରେଇ ଗାଁର ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ଆମର ମନଟା କ୍ଲାସର ବାହାରେ ଥାଏ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଥାଏ, ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ସେଇଭଳି ମୋର ବେଣୁଧର ସେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛି, ତାର ଶରୀରଟା ଗଛ ମୂଳେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଖୋଜୁଛି। ତାର ଆଖି ରହିଛି ଭିତରେ, ତାର ମନ ରହିଲା ଭିତରେ, ତାର ଭାବନା ରହିଲା ଭିତରେ, ତାର ଶରୀରଟା କେବଳ ସିରେଇ ଗାଁର ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ଥିଲା। ଅନେକ କଥା ସେ ଭାବୁଛି, ଦେଶ କଥା ଭାବୁଛି, ଜାତି କଥା ଭାବୁଛି, ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ଶିକ୍ଷା ଭାବୁଛି। ସେ ପିଲାଦିନର ଶିକ୍ଷା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିରେଇ ଗାଁର ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ଚାଉଳ ଧରି ଲୋକେ ଫେରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ଧରି ଲୋକେ ଫେରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗହଳି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଭାଜି ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗହଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ସରି ଆସୁଛି। ଖରା କ୍ରମେ କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସକାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ହେଲାଣି, ଖରା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେଣୁଧର ନିଜକୁ ହରେଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛି। ବେଣୁଧର ନିଜକୁ ଗଛ ମୂଳେ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ ମୂଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରଟି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ମନ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ଅନେକ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟ 3 ଦେଖିବା। ଦୃଶ୍ୟ 3ରେ ଝାଞ୍ଜି ପବନର ସ୍ପର୍ଶ କିମ୍ବା କପୋତର କରୁଣ ଧ୍ୱନି ବେଣୁଧରର ମୋହ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଝାଞ୍ଜି ପବନ, ଖରାବେଳେ ଯେଉଁ ପବନଟା ଆସେ, ସେ ପବନ ଗରମ ସହିତ ଗରମ ମିଶା ପବନ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଝାଞ୍ଜି ପବନ। ଝାଞ୍ଜି ପବନର ସ୍ପର୍ଶ, ଯେତେବେଳେ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ହେଉଛି, ତାର ସ୍ପର୍ଶ ଆମର ବେଣୁଧରଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ବାଜୁଛି, ତଥାପି ବେଣୁଧରର ମୋହ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନି। କପୋତର କରୁଣ ଧ୍ୱନି ବେଣୁଧରର ମୋହ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନି। ଗଛଟା ଯେପରି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଅନେକ ଦିନ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଗଛ ତାର ଚିର ପରିଚିତ, ତାହାରି ତଳେ ବେଣୁଧର କାହାକୁ କିଛି ନ ମାଗି ସକାଳୁ ପହରୁ ବସିଛି। ସକାଳୁ ଆସି ସେ ଗଛ ମୂଳେ ବେଣୁଧର ବସିଛି। ତାର ଆଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। କେହି ଆସି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ବାବୁ ତୋ ଗାଁ? ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବାବୁ ତମର ଗାଁ, ତମର ଘର କୋଉଠି? 10-5 ଥର ଏହିପରି ପଚାରିବା ପରେ ବେଣୁଧର ମୁହଁ ଟେକି ଚାହିଁଲା। ଏମିତି 5 ଥର ଆଉ 10 ଥର, 5-10 ଥର ପଚାରିଲା ପରେ ସେ ମୁହଁ ଟେକି ଚାହିଁଲେ। କିଏ? ବେଣୁଧର
ମୁହଁ ଉପରକୁ ଟେକିଲେ, ଚାହିଁଲା। ସତେ ଯେପରି କୋଣାର୍କର ଗୋଟିଏ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ଯୁଗ ହେଲା ପାଣି ପବନ ଖରା ତରା ସହି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ହଠାତ୍ କାହାର ଡାକରେ ତାର ଜଡ଼ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ଆମେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ସେଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ପଥର ଭଳି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ଯୁଗରୁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ପଥର ଯେମିତି ଯୁଗ ଯୁଗ ହେଲା ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ପାଣି ପବନ ଖରା ତରା ସହିକିରି ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେମିତି ବେଣୁଧର ସେଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲେ। ହଠାତ୍ କାହାର ଗୋଟେ ଡାକରେ ତାର ଜଡ଼ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ପୁଣି ତାକୁ ପଚରାଗଲା, ତୋର ଗାଁ କେଉଁଠି ବାବୁ? ତମେ କୋଉ ଗାଁରୁ ଆସିଛ? ଚାଉଳ ନେଇଛ? ଚାଉଳ ନେଇଛୁ? ବେଣୁଧର ସେଇପରି ଚାହିଁଲା। ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମର ଗାଁ କେଉଁଠି? କୋଉ ଗାଁରୁ ଆସିଛ? ବାବୁ ତମେ ଚାଉଳ ନେଇଛ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ବେଣୁଧର ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲେ। ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଗୋଟେ ଶୀତଳ କୋମଳ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ତା ପିଠରେ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଶୀତଳ କୋମଳ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ, ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଗୋଟିଏ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ମହାନ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ତାଙ୍କ ପିଠରେ ଲାଗିଲା। ଦେହର ଚମ ତଳ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଭେଦ କରି ସତେ ଅବା ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ ବେଣୁଧର କେଉଁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବାଜିଲା। ତାର ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା, ତାର ଆଖିପତା ଥରିଲା। ମାନେ ଏଭଳି କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ତା ପିଠରେ ଲାଗିଲା। ଦେହ ଚମତଳ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଭେଦ କରିକିରି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଣୁଧର କେଉଁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ। ତାର ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା, ତାର ଆଖିପତା ଥରିଲା, ଆଖି କ୍ରମେ ଓଦା ହୋଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଓଠ କ'ଣ ଥରି ଆସିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ, ତାର ଆଖିପତା ଥରିଲା ଏବଂ କ୍ରମେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଓଠ କ'ଣ ଥରି ଆସିଲା। ହଠାତ୍ ସେ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ, ଚାଉଳ ନେଇଛୁ ବାବୁ? ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ନା। ଏତିକି କେବଳ କହିଲା ସେ ନା। ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ନେବୁ? ନା, ମୁଁ ନେବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ବେଣୁଧର କହୁଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ନେବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 10 ଦିନ ଧରି ଉପାସ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ନେଇଛୁ କି ନାହିଁ? ଚାଉଳ ନେବୁ କି ନାହିଁ? ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ନେବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଆଉ ତେବେ ଅର୍ଥାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ବେଣୁଧର ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଏତିକି କହିଲା, ଏଇପରି ଗଛ ମୂଳେ ଏଇ ଚରଣ ତଳେ ପରା ବସି କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଭଳି ଗଛ ମୂଳେ ବସି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପରା ବସିକିରି କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। ଜୀବନ ଥିଲେ ଭାଇ ପାତିବା ନାହିଁ ହାତ, ମଣିଷ ପରି ଦିନେ ମଣିଷ ହେବା। ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପାତିବାନି। ଏଇ କଥା ଆମେ ଶିଖିଛେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଦେବତୁଲ୍ୟ ଗୁରୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପାତିବା ନାହିଁ। ଆଉ ମଣିଷ ପରି ଦିନେ ମଣିଷ ହେବା। ତ ଆମେ ଦିନେ ମଣିଷ ଭଳି ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ଦେଶ ଦୁନିଆ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଦେଶ ଦୁନିଆର ନାଁ ରଖିବା। ଏଇ କଥା ପରେ ଆମେ ଶିଖିଥିଲେ। ଏତିକି କହି ବେଣୁଧର ଭାଜିଗଲା ପରି ସେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏତିକି କହି ବେଣୁଧର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ସେଇ ପାଦ ତଳେ, ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଅନେକ କ୍ଷଣ ବିତିଗଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ
बीती जाइछि। तापरे किछि समय अतिबाहित हो जाइछि। बसी पड़िथिबा वेणुधर मुंडरे हाथ देई से शांत उदार महापुरुष दूर खूब दूर सुदूर दिग्बलय सीमार चक्षु स्थिर रखी अनेक क्षण ठिया हेले। बसी पड़िथिबा वेणुधर मुंडरे हाथ देइचंती। आमे एबे देखि परिबा चित्र रे केमती महापुरुष जनक वेणुधर मुंडरे हाथ रखिछंती। तांकर कोमल स्पर्श शरीर रे खेली जाउछि। आनंदर लहरी से पाउछंती। गोटे गोटे स्वतंत्र अनुभूति पाउछंती। एवं सुदूर दिग्बलय सीमार चक्षु स्थिर रखी अनेक क्षण ठिया हेले से व्यक्ति। दिग्बलय कहले जोटी पृथ्वी एवं आकाश रो मिश्रण होइछि, जो जगार से मिशिछंती से दूर दिग्बलय सीमार चक्षु स्थिर रखी अनेक क्षण छिड़ा हेले। दुई धार अश्रु तांक कृष्ण जल स्मर्श मंडलरू बिंदु बिंदु होई खसुथिला। दुई धार लुह कृष्ण जल कला उज्ज्वल आखिट साधारणतः कला से आखिर कला उज्ज्वल स्मर्श मंडलरू बिंदु बिंदु होई खसुथिला। तांको जो दाढ़ी अच्छी से आखिरू बिंदु बिंदु झरिकी दाढ़ी देकरी पड़ुथिला तलू। आखि मुदी हो जाइथिला, माने आखि बंद हो जाइथिला। जेतेबेले से आखि फिटाइले देखिले स्वेच्छासेवक तांको डाकुचंती। वेणुधर जेतेबेले आखि खोलिछंती देखुचंती स्वेच्छासेवक जो माने साहाय्य केंद्र रे चाउल दउचंती, स्वेच्छासेवक तांको डाकुचंती। वेणुधर पत्थर परि तळे पड़िछि। पत्थर जेमती पड़ी थाए, पत्थर जेमती जीवन न थाए, जेमती निर्जीव वस्तु परि वेणुधर पड़ी रहिछि। तांको मुहरु पदे कथा बाहरिला। एही समय महान व्यक्तित्व उत्कलमणि गोपबंधु दास तांकर पाटिरु बाहरुछि जे ये जाति एबे मध्य बंचिछि। गोपबंधु को पाटिरु बाहरुछि ये जाति एबे मध्य बंचिछि। ओडिशा ओडिशा बा उत्कल तार स्वाभिमान को एबे मध्य बंचैके रखिछि। तेणु ए विषय ना होची एबे मध्य बंचिछि। गोदावरी से महापात्र जे कि सत्यवादी वन विद्यालय रे शिक्षा अध्ययन करथिले, एई आधार जो विषयटी लिखिछंती देश मातृका पई कार्य करिबा पई जे बद्ध थिले, जहार भावना जहार चिंताधारा से भली थिला देश मातृका पई कार्य करिबा से एई भली एबे मध्य बंचिछि। जो विषयटी लिखिछंती बहुत सुंदर होइछि। समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद।